नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, बीकॉम सेमेस्टर 5 आंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र जेमां आपणे चर्चा करवानी छे पारस्परिक मांगनो सिद्धांत। मिले आपेलो पारस्परिक मांगनो सिद्धांत। रिकार्डोए तुलनात्मक लाभना सिद्धांतों द्वारा दर्शाव्युं के आंतरराष्ट्रीय वेपार कई रीते लाभदायी बने छे, पण वेपारना आ लाभो जुदा जुदा देशों वच्चे कई रीते वहेंचाय छे तेनी समजूती तेमने आपी नथी। रिकार्डोए वेपारना मात्र गुणात्मक पासा तरफ ध्यान केंद्रित कर्युं, एना परिमाणात्मक पासा तरफ तेमने ध्यान आप्युं नथी। वेपारना परिमाणात्मक पासाना विश्लेषणनुं श्रेय जॉन स्टुअर्ट मिलने फाळे जाय छे। वेपारना लाभोनी वहेंचणीनो आधार आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रे कया दरे वस्तुओनो विनिमय थाय छे एना पर छे, अने आ विनिमय दर खर्चना संजोगो उपरांत मांगना संजोगो द्वारा नक्की थाय छे। आ हकीकत तरफ जे.एस. मिले ध्यान दोर्युं छे। हरीफायुक्त बजार में कया परिबळों द्वारा वेपारनी शर्तो नक्की थाय छे ए प्रश्न तपासता पहला ए समझी लेवुं जोईए, ए समझी लेवुं जरूरी छे के आपणी चर्चा ने वस्तु विनिमयनी शर्तों साथे निस्बत छे। अहीं वेपारनी शर्तो एटले बे वस्तुओनी जे विनिमय दरे आपले थाय छे ते विनिमय दर। आपणे रिकार्डो सूचित बे देशों बे वस्तु वाळो जे सिद्धांत छे, जे मॉडेल छे तेनो उपयोग करीए छीए ए पण आपणे ध्यानमां राखवुं जोईए। रिकार्डोनो जे सिद्धांत हतो तुलनात्मक खर्च लाभ तफावतनो सिद्धांत, तेमां रिकार्डो जणावे छे के आंतरराष्ट्रीय वेपार उद्भववानुं कारण छे तुलनात्मक खर्च लाभ तफावत के सापेक्ष खर्च लाभ तफावत ए आंतरराष्ट्रीय वेपार उद्भववा माटेनुं कारण छे। जे देश ने जे चीज वस्तु में तुलनात्मक लाभ हशे ते देश ते वस्तुनुं उत्पादन करशे। एटले आंतरराष्ट्रीय वेपार थी बने देशों ने जो लाभ थतो हशे तो ज एवो आंतरराष्ट्रीय वेपार थी जोड़ाशे, अने ए लाभ जो एने जो जे वस्तु में एने जे ते वस्तु में एने जो तुलनात्मक लाभ हशे तो ते आंतरराष्ट्रीय वेपार थी जोड़ाशे। एटले आंतरराष्ट्रीय वेपार लाभदायी शा माटे छे एनी समजूती छे ए रिकार्डोए तुलनात्मक खर्च लाभ तफावतमां छे जणाव्युं छे। पण जुदा जुदा देशों वच्चे आ लाभोनी वहेंचणी केवी रीते थाय छे तेनी समजूती तेमने आपी नथी। तो तेनी समजूती छे ए मिले पारस्परिक मांगना सिद्धांतमां आपी छे। तुलनात्मक खर्चना सिद्धांतना विश्लेषणने मांगना संदर्भमां विकसावવાનો सौप्रथम जॉन स्टुअर्ट मिले प्रयास कर्यो। रिकार्डोनो जे सिद्धांत हतो एमां मात्र तुलनात्मक खर्च एटले खर्चना संदर्भमां ज ए सिद्धांत छे ए विकसाववामां આવ્યો હતો। તેમાં માંગના સંદર્ભનો વિચાર કરવામાં આવ્યો ન હતો। તો રિકાર્ડોના જ સિદ્ધાંતને માંગના સંદર્ભમાં છે એ વિકસાવ્યું છે જે.એસ. મિલે। તો એ આપણે સમજીએ। મિલના મત મુજબ વિનિમયની શરતોનો આધાર માત્ર ખર્ચના સંજોગો પર નથી, વિનિમયની શરતનો આધાર માંગના સંજોગો પર પણ છે। रिकार्डोए शुं कीधुं के जो तुलनात्मक खर्च लाभ तफावत होय तो जे ते देशने जे ते वस्तुमां छे ए लाभदायी छे आंतरराष्ट्रीय वेपार, तो आंतरराष्ट्रीय वेपारथी जोड़ाशे। आपणे जोयुं हतुं के ए देश एक्स वस्तुमां लाभ छे, बी देशने वाय वस्तुमां तुलनात्मक लाभ छे, तो ए बंने ए आपणे अगाऊ चर्चा करी गया। तो ए खर्चना संजोगोने आधारे तुलनात्मक खर्च लाभ तफावत जे ते देशने केमां छे एना द्वारा छे ए आंतरराष्ट्रीय वेपार लाभदायी छे के नहीं एनो विचार करवामां आवतो हतो। परंतु मांगना परिबळोनी एमां अवगणना करवामां आवी हती। तो
જેસ મિલે આ માંગના પરિબળોને ધ્યાનમાં રાખી અને આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર છે એ જે તે દેશને કેટલો લાભદાયી છે એનો વિચાર કર્યો છે. આ માંગના સંજોગોનો વિચાર કરી એટલે કે પારસ્પરિક માંગ, બંને દેશોમાં જે તે વસ્તુની જે પારસ્પરિક માંગના આધારે જુદા જુદા દેશોને જે જુદા જુદાની બે દેશો છે એને કેટલો લાભ થશે, કયા દેશને વધુ કે કયા દેશને ઓછો લાભ પ્રાપ્ત થશે એનો અહીં વિચાર કરવામાં આવ્યો છે. ઓમાં માત્ર એમ હતું કે લાભ પ્રાપ્ત થાય છે, પરંતુ એ લાભ જે તે દેશને કેટલો થશે એનો વિચાર અહીં કરવામાં આવ્યો છે. એટલે કે મિલનો જે પારસ્પરિક માંગનો જે સિદ્ધાંત છે એ એમાં પરિમાણાત્મક પાસા દ્વારા છે વિશ્લેષણ કરવામાં આવ્યું છે, જ્યારે રિકાર્ડોનો જે સિદ્ધાંત છે એમાં માત્ર આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારના ગુણાત્મક પાસા તરફ જ ધ્યાન આપવામાં આવ્યું હતું. હવે આપણે જોઈએ, આપણે એ જ જે છે રિકાર્ડોનું જે સિદ્ધાંતમાં જે ધારણાઓ છે કે જે મોડેલ અપનાવવામાં આવ્યું છે એને જ આપણે અનુસરીએ છીએ. ધારો કે બે દેશ છે એ અને બી. એક દિવસના શ્રમ વડે એ દેશ એક્સના 10 એકમનું ઉત્પાદન કરે છે અને વાયના પણ 10 એકમનું ઉત્પાદન એ કરી શકે છે. એવી રીતે બી દેશ એક દિવસના શ્રમ વડે એક્સના 2 એકમનું ઉત્પાદન કરે છે અને વાયના 8 એકમનું ઉત્પાદન એ કરી શકે છે. હવે રિકાર્ડોના તુલનાત્મક લાભના સિદ્ધાંતને આધારે કહી શકાય કે દેશ એ દેશને એક્સ વસ્તુના ઉત્પાદનમાં અને બી દેશને વાય વસ્તુના ઉત્પાદનમાં તુલનાત્મક લાભ છે. એક્સ અને વાયના ખર્ચનો ગુણોત્તર બંને દેશમાં કેવો છે? જુદો છે. તેથી બંને દેશો માટે વેપાર લાભદાયી હશે, પરંતુ પ્રશ્ન એ છે કે વાસ્તવમાં વિનિમયની કઈ શરતોએ વેપાર થશે. આપણે વ્યવસ્થિત સમજૂતી મેળવી. અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે એક દિવસના શ્રમ વડે દુનિયામાં બે દેશ છે, એ અને બી દેશ. એ દેશ એક્સ વસ્તુના 10 એકમનું ઉત્પાદન કરી શકે છે અને વાય વસ્તુનું 10 એકમનું ઉત્પાદન કરી શકે છે એક દિવસના શ્રમ વડે. ત્યારબાદ બી દેશ છે એ એક દિવસના શ્રમ વડે એક્સના 2 એકમનું અને વાયના 8 એકમનું ઉત્પાદન કરી શકે છે. હવે બંને દેશનો આંતરિક વિનિમય દર અહીં આપેલો છે. એ દેશનો આંતરિક વિનિમય દર છે 1x બરાબર 1y છે અને બી દેશનો આંતરિક વિનિમય દર છે 1x બરાબર 4y છે. આનો અર્થ એ થયો કે એ દેશ 1x નું ઉત્પાદન વધારાનું કરવા માંગે તો 1y છે એનું ઉત્પાદન બંધ કરી અને 1x નું ઉત્પાદન કરી શકે, અથવા તો 1x નું ઉત્પાદન બંધ કરી 1x નું y નું ઉત્પાદન એ કરી શકે છે. તો આંતરિક વિનિમય દર એનો કેટલો છે? 1x બરાબર 1y છે. એટલે એ એવું ઈચ્છે કે આગળ આપણે જોઈ જ ગયા છીએ રિકાર્ડોના સિદ્ધાંતમાં કે આ દેશ એવું ઈચ્છે કે હું 1x આપું અને બદલામાં મને 1y કરતા વધુ y પ્રાપ્ત થાય તો આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારથી એ જોડાય, નહીતર એ જોડાય નહીં. કેમ કે 1x ઉત્પાદન બંધ કરી અને 1y તો એને ઘરાંગને પણ પ્રાપ્ત થાય જ છે. એટલે એ એવી અપેક્ષા રાખશે. આપણે જોઈએ છીએ કે અહીંયા તુલનાત્મક લાભ છે એ દેશને કેમાં છે? એક્સ વસ્તુમાં છે, એ આપણે જોયું. અને બી દેશને તુલનાત્મક લાભ કેમાં છે? તો કે વાય વસ્તુમાં છે. બરાબર? એ આપણે સમજી ગયા. હવે આ દેશ બી દેશનો શું છે? આંતરિક વિનિમય દર 1x બરાબર 4y છે. એનો અર્થ એ થયો કે એ દેશ બી દેશ 4y જતા કરે ત્યારે 1x ને ઉત્પન્ન કરી શકે છે ઘર આંગણે. એટલે એ એવું ઈચ્છે કે 4y થી ઓછા y જતા કરી અને બદલામાં એને 1x પ્રાપ્ત થાય તો જ એ આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારથી જોડાય, નહીતર જોડાય નહીં. હવે ખર્ચના સંજોગો પ્રમાણે હવે આ બંને દેશનો આંતરરાષ્ટ્રીય જે વિનિમય દર છે એ કેના દ્વારા નક્કી થશે? તો વિનિમયની શરતોનો બે દેશોના આંતરિક ખર્ચનો જે ગુણોત્તર છે એની મર્યાદામાં નક્કી થશે. આંતરરાષ્ટ્રીય વિનિમય દર જે નક્કી થશે કઈ મર્યાદામાં થશે? તો આ આંતરિક ખર્ચની મર્યાદામાં જ નક્કી થશે, એનાથી બહાર થશે નહીં. હવે એની અંદર કયો નક્કી થશે?
એ ખર્ચની મર્યાદાની અંદર, એનો આધાર કેના પર છે? જુદા જુદા દેશોમાં જે માંગના સંજોગો છે એના આધાર પર એ નક્કી થશે. હવે આ આંતરિક ખર્ચ ગુણોત્તરની મર્યાદા આ રીતે નક્કી થશે. 1x બરાબર 1y થી વધુ અને 4y થી ઓછો. આ બંનેની વચ્ચે છે એ આંતરરાષ્ટ્રીય વિનિમય દર છે એ નક્કી થશે. આવું શા માટે થશે એ આપણે જોઈ ગયા છીએ કે જો 1x બરાબર 1y થી વધુ, તો 1y થી વધુ હશે તો એ દેશ જોડાશે, નહીતર એ દેશ જોડાશે નહીં. કેમ? તો કે 1x જતો કરી અને 1y તો એ ઘર આંગણે પણ ઉત્પન્ન કરી શકે છે. જો ઘર આંગણે ઉત્પન્ન કરી શકતો 1y, તો પછી એને આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારથી જોડાવાથી કોઈ લાભ પ્રાપ્ત થતો નથી. જો એને 1y કરતા 1x આપી અને જો 1y કરતા વધુ y એને પ્રાપ્ત થાય તો જ આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારથી જોડાશે. એટલે 1y થી વધુ હોવો જોઈએ અને 4y થી ઓછો. 4y થી ઓછો એટલા માટે, જો 4y થી વધુ હોય તો પછી આ બી દેશ છે એ આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારથી જોડાય નહીં. એ 4y આપી અને 1x તો છે એ ઘરાંગણે પણ મેળવી શકે છે. તો પછી એવું ઈચ્છે કે આ 4y થી કેવો હોવો જોઈએ? 4 ની જગ્યાએ 3y આપી અને બદલામાં જો 1x મળે તો જ આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારથી જોડાય. એટલે એવો પ્રયત્ન કરશે કે 4y થી ઓછા y જતા કરે અને જો 1x એને પ્રાપ્ત થાય તો જ બી દેશને આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારથી લાભ પ્રાપ્ત થાય, નહીતર તો એ જોડાશે જ નહીં. હવે આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારથી કોઈ દેશ જોડાશે કે નહીં, વેપાર કરવા તૈયાર થશે કે નહીં, એનો આધાર કેના પર છે? આ ખર્ચના સંજોગો પર છે, જે ડેવિડ રિકાર્ડો દ્વારા સમજૂતી આપી છે. કોઈ પણ દેશને આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારથી લાભ છે કે નહીં, એટલે કે લાભ છે કે નહીં એ નક્કી કેના દ્વારા થાય છે? ખર્ચના સંજોગો દ્વારા. એવી એને સમજૂતી આપી છે. પછી જુદા જુદા દેશોને અહીંયા એ નક્કી થઈ ગયું કે કઈ પરિસ્થિતિમાં લાભ હશે, પણ કોને કેટલો લાભ પ્રાપ્ત થશે એ ડેવિડ રિકાર્ડોએ સમજૂતી આપી નથી. એ સમજૂતી હવે કોને આપી છે? જેએસ મિલ દ્વારા આપવામાં આવી છે. એની હવે સમજૂતી મેળવી. હવે આ મર્યાદાની અંદર 1x બરાબર 4y થી વધુ, સોરી 1y થી વધુ અને 4y થી ઓછા, તો 1 અને 4y ની વચ્ચે આંતરરાષ્ટ્રીય વિનિમય દર કયો નક્કી થશે? એનો આધાર કેના પર છે? બે દેશોની પારસ્પરિક માંગના આધારે એ નક્કી થશે આંતરરાષ્ટ્રીય વિનિમય દર. એટલે જ આ સિદ્ધાંતનું નામ છે પારસ્પરિક માંગનો સિદ્ધાંત. આ બે મર્યાદાની વચ્ચે એ છે એ આંતરરાષ્ટ્રીય વિનિમય દર છે, એટલે કે વિનિમયની શરતો જે છે એ નક્કી થશે. હવે આપણે માની લઈએ કે એ દેશને બી દેશની વાય વસ્તુની જરૂર પડે છે. એ દેશને શું જોઈએ છે? બી દેશની વાય વસ્તુ જોઈએ છે. બી દેશને એ દેશની કઈ વસ્તુ જોઈએ છે? એક્સ વસ્તુ જોઈએ છે. બરાબર? હવે આપણે માની લઈએ કે એ દેશના લોકોને વાય વસ્તુની માંગની સરખામણીમાં, એ દેશની વાય વસ્તુની માંગની સરખામણીમાં બી દેશના લોકોની એક્સ વસ્તુની માંગ છે એ વધુ તીવ્ર અને પ્રબળ બને છે. હવે બી દેશમાં એક્સ વસ્તુની માંગ એટલી તીવ્ર થઈ જાય છે કે એના વગર એને ચાલે તેમ જ નથી, કે એક્સ વસ્તુ ગમે તે ભોગે જોઈએ. બરાબર? તો એટલી તીવ્ર બને છે. અર્થાત બી દેશના લોકોની એક્સ વસ્તુની માંગ ઓછી મૂલ્ય સાપેક્ષ બને છે. આપણને ખબર છે કે જે વસ્તુની અતિ તીવ્ર જરૂરિયાત હોય, માંગ તીવ્ર હોય, પ્રબળ હોય, તો એની માંગની મૂલ્ય સાપેક્ષતા કેવી થાય છે? ઓછી મૂલ્ય સાપેક્ષ, એકમથી ઓછી મૂલ્ય સાપેક્ષ માંગ જોવા મળે છે. તો બી દેશ એક્સ મેળવવા માટે ઊંચી કિંમત આપવા પણ તૈયાર થઈ જશે. આથી વિનિમયની શરતો છે એ દેશના તરફેણમાં વધુ હશે અને બી દેશની તરફેણમાં કેવી હશે? ઓછી હશે. એટલે બી દેશમાં એ દેશની એક્સ વસ્તુની માંગ એકદમ પ્રબળ છે, એટલે બી દેશ એની ઊંચી કિંમત આપવા પણ તૈયાર છે. એટલે અહીં 1x બરાબર માની લો કે 3y આવે તો એ 3y પણ આપવા છે એ તૈયાર થાય છે. એટલે કે 1x મેળવવા વધુ y આપવા એ છે એ તૈયાર થશે. હવે અહીં આપણે માની લઈએ કે અહીં આંતરરાષ્ટ્રીય વિનિમય દર એ નક્કી થાય છે કે 1x બરાબર 3y, કારણ કે બી દેશને x વસ્તુની
પ્રબળ જરૂરિયાત છે, તીવ્ર જરૂરિયાત છે, એટલા માટે અહીં વેપારની શરતો એ દેશની તરફેણમાં હશે, બી દેશના તરફેણમાં હશે નહીં. અને એટલે વિનિમય દર કેવો થશે? 1x બરાબર 3y. એટલે કે બી દેશ છે એ 3y આપી અને બદલામાં 1x શું કરે છે? પ્રાપ્ત કરે છે. તો અહીં વેપારની શરતો છે એ દેશની તરફેણમાં બદલાની છે. એટલે કે અહીં આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારથી લાભ તો બંને દેશોને છે. બી દેશને પણ 1 એકમનો લાભ થાય છે અને ઘરાણને 4 એકમ આપી અને બદલામાં 1x એને પ્રાપ્ત થાય છે. બરાબર? તો અહીં એને 3 જતા કરી અને 1x મળે છે. જો 5y આપવાના હશે તો એ જોડાશે જ નહીં. કેમ? તો કે ખર્ચ મર્યાદાની બહાર છે. તો અહીં એને ફાયદો થાય છે. અથવા આમ હશે 3.5 જો થાય તો પણ બી દેશ છે એ તૈયાર થશે. કેમ? તો અડધા એકમની એને શું થાય છે? લાભ પ્રાપ્ત થાય છે. તો અહીંયા સુધી એ તૈયાર હશે. હવે આનાથી ઉલટું આપણે વિચારીએ કે બી દેશની વાય વસ્તુની માંગ એ દેશમાં એકદમ પ્રબળ છે, એના વગર ચાલે તેમ જ નથી. તો પછી વેપારની શરતો બી દેશના તરફેણમાં હશે. એટલે આંતરરાષ્ટ્રીય વિનિમય દર આ રીતે નક્કી થશે. માની લો કે 1x બરાબર 2y એવો આંતરરાષ્ટ્રીય વિનિમય દર છે એ નક્કી થાય. તો આનાથી શું થશે? બી દેશને વધુ લાભ થશે આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારથી અને એ દેશને ઓછો લાભ પ્રાપ્ત થશે. હજુ પણ એની એકદમ તીવ્ર માંગ હોય તો એવું પણ બની શકે કે 1.5y એટલે કે 1.5y સુધી પણ તૈયાર થશે. તો પણ છે તેમ છતાં પણ x દેશ છે એ દેશ છે એ આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારથી જોડશે. કેમ? તો કે એને 1x આપી અને ઘરાણને 1y મળે છે. અહીં એને 1.5 એટલે કે અડધો એકમનો વધારે ફાયદો થાય છે. એટલે આવી રીતે જો વિનિમય દર બદલાય એનું કારણ એ છે કે એ દેશને વાય વસ્તુની જરૂરિયાત એકદમ તીવ્ર છે, એટલા માટે વાય વસ્તુ માટે ઊંચી કિંમત પણ આપવા શું થાય છે? એ દેશ તૈયાર થાય છે. એટલા માટે એના માટે આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર લાભદાયી છે પણ ઓછો લાભદાયક છે. અને બી આ પરિસ્થિતિમાં બી દેશને આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારથી લાભ વધુ પ્રાપ્ત થાય છે. જો આ રિકાર્ડો એ સમજાય કે આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારથી લાભ થાય છે કે નહીં. હવે કયા દેશને કેટલો લાભ પ્રાપ્ત થાય છે, વધુ કે ઓછો, એની સમજૂતી જેએસ મિલે આપી. અને આ કેના આધારે આપી છે? પારસ્પરિક માંગના આધારે જે તે દેશનો. તો અહીં આપણે જોયું તો એ દેશને હવે આ ખર્ચની મર્યાદામાં જ રહેશે. 1x બરાબર 1y થી વધુ અને 4y થી ઓછા. અહીંયા આગળ 1.5 છે એટલે 1 થી કેવા છે? વધુ છે. જો અહીંયા 0.5 થઈ જાય અડધો એકમ તો પછી એ દેશ આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારથી જોડાશે નહીં. બરાબર? તો આ રીતે આપણે અહીં પારસ્પરિક માંગના આધારે જેએસ મિલે આ સિદ્ધાંતની સમજૂતી આપી છે. મિલે રજૂ કરેલો પારસ્પરિક માંગનો સિદ્ધાંત મૂલ્યના સામાન્ય સિદ્ધાંત માંગ અને પુરવઠાના સિદ્ધાંત પર જ નિર્ભર છે. x અને y વસ્તુના પ્રત્યેક શક્ય વિનિમય દરે આપણે માંગ અને પુરવઠાની અનુસૂચિઓ તૈયાર કરી શકીએ છીએ. કોઈ એક જ વિનિમય દરે દેશ બી કોઈ એક જ વિનિમય દરે દેશ એ x વસ્તુનું કેટલું પ્રમાણ નિકાસ કરવા અને બી x વસ્તુની કેટલી આયાત કરવા તૈયાર થાય છે. એ જ વિનિમય દરે બી દેશ y વસ્તુનું કેટલું પ્રમાણ નિકાસ કરવા અને એ દેશ y વસ્તુની કેટલી આયાત કરવા તૈયાર થાય છે એ કહી શકાય. વિભિન્ન વિનિમય દરોમાંથી કોઈ એક વિનિમય દર એવો હશે જ્યાં દરેક દેશોમાં કુલ નિકાસોનું મૂલ્ય અને કુલ આયાતોનું મૂલ્ય બંને સરખા થતા હશે. વિનિમયનો આ સમતોલ દરે કયા દેશની તરફેણમાં વધુ હશે એનો આધાર ઉપર જણાવ્યું તેમ પારસ્પરિક માંગ પર હોય છે. ટૂંકમાં આપણે આ સિદ્ધાંતનું મૂલ્યાંકન કરીએ તો એક વેપારના લાભમાં કોઈ એક દેશનો હિસ્સો કેટલો હશે એનો આધાર વિનિમયની શરતો કે વેપારની શરતો પર છે. બીજું
કે વિનિમયની શરતો બે દેશના આંતરિક ખર્ચ ગુણોત્તરની મર્યાદામાં જ નક્કી થશે. જે આપણે જોયું આંતરિક વિનિમય દરની મર્યાદામાં. આ મર્યાદાઓની વચ્ચે વિનિમયની શરતો બંને દેશોની એકબીજાની વસ્તુઓ માટેની માંગ એટલે કે પારસ્પરિક માંગના આધારે નક્કી થશે. આપણે પારસ્પરિક માંગ જોઈએ પ્રમાણે. ત્યારબાદ ચોથું, જ્યાં પ્રત્યેક દેશની કુલ નિકાસો અને કુલ આયાતો સરખી થાય તે સપાટીને વિનિમયની શરતો છે એ સ્થિર થશે એમ આપણે કહી શકીએ. તો આ હતો પારસ્પરિક માંગનો સિદ્ધાંત. હવે આ સિદ્ધાંતની પણ કેટલીક મર્યાદાઓ રહેલી છે. આપણને ખબર છે કે આ સિદ્ધાંત છે એ રિકાર્ડોના તુલનાત્મક ખર્ચ લાભના સિદ્ધાંતના આધારે આપવામાં આવેલો છે. તો એનો જ જે સિદ્ધાંતનું જે ઉદાહરણ છે, જે મોડેલ છે, એને અનુસરવામાં આવ્યું છે. તો એ સિદ્ધાંતની પણ કેટલીક મર્યાદાઓ હતી, એ તમામ મર્યાદાઓ આને પણ લાગુ પડશે. પારસ્પરિક માંગનો સિદ્ધાંત જે છે એ પૂર્ણ રોજગારી, પૂર્ણ હરીફાઈ, મુક્ત વિદેશ વેપાર, સાધનોની પૂર્ણ ગતિશીલતા વગેરે અનુમાનો પર આધારિત છે. અહીં આપણે એ પણ કીધું છે કે એક દેશ બે દેશ બે વસ્તુ, આ બધી જ ધારણાઓ. વળી વિદેશ વેપાર ઉદ્ભવવાના કારણમાં તુલનાત્મક ખર્ચ લાભના સિદ્ધાંત અને વિશેષીકરણને સ્વીકારવામાં આવ્યો છે. વેપાર માત્ર બે દેશો બે વસ્તુઓ પૂરતો જ છે, મર્યાદિત છે. એટલે સર્વ અનુમાનો કેવા છે? આ અવાસ્તવિક છે. આવા અવાસ્તવિક અનુમાનો કે ધારણાઓ નો સાથે સંકળાયેલ પારસ્પરિક માંગનો સિદ્ધાંત એ અર્થહીન બને છે એવું કેટલાક અર્થશાસ્ત્રીઓ છે એ માને છે. પારસ્પરિક માંગના સિદ્ધાંતની કેટલાક અર્થશાસ્ત્રીઓ કડક આલોચના કરી છે. જે બિંદુએ આયાત અને નિકાસનું મૂલ્ય સરખું થશે ત્યાં વિનિમય દર સ્થાપિત થશે એ બાબત સ્વયંસિદ્ધ સત્ય જ છે. આ સિદ્ધાંત વેપારની શરતો શા માટે અને કેવી રીતે નક્કી થાય છે અથવા તો તે શરતોમાં ફેરફાર ક્યારે થશે વગેરે બાબતો સમજાવતો નથી. જો કે બેસ્ટેબલ નામના અર્થશાસ્ત્રીએ તો ઉપરોક્ત ટીકાઓનો જવાબ આપતા જણાવે છે કે પારસ્પરિક માંગનો સિદ્ધાંત આવી સમતુલા લાવતા પરિબળોની ચર્ચા કરે છે. તો આ હતી આ સિદ્ધાંતની મર્યાદાઓ. આ પારસ્પરિક માંગના સિદ્ધાંતને દરખાસ્ત રેખાઓ દ્વારા સમજૂતી છે એ પ્રોફેસર માર્શલ અને પ્રોફેસર એજવર્થ દ્વારા આપવામાં આવી છે, જેને નિવેદન રેખાઓ કે દરખાસ્ત રેખાઓ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એના દ્વારા એની સમજૂતી તેઓએ આપી છે.